बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है सारे का? खैरियत नाल हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुसीं सब खैरियत ना होवोगे, ठीक ठाक होवोगे, खुश होवोगे। अल्लाह पाक तुहानूं इदां ही खुश ते आबाद रखे। तुसीं देख रहे हो पेंडू व्लॉग। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो शुरू करने तो पहले तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, वीडियो नूं लाइक तो शेयर कर दो। अज असीं तुहानूं दिखाने अपने पिंड का एक होर फल, जिहड़ा अक्सर तुसीं शहरां च रेहड़ियां वगैरह ते खाधा होना, जिन्हों बेर कहंदे आ। बेर दियां दो चार किस्मां जिहड़ियां साडे इलाके च हुंदियां, असीं कोशिश करदे हां तुहानूं ओह दिखाईए। तो तुसी देख के सानू ये दसना कि तुसी इस चों केड़ियां देखियां होईयां ते केड़ियां खादियां होईयां। सारा तुसी सानू दस्सिओ, कमेंट करते रहा करो, नाले सानू दसदे रहा करो साडियां गलतियां कोताहियां। ते साडे वास्ते अपना प्यार तुसी लाइक कमेंट करके दिखाते रहा करो। चलो जी, हुण तुहानू जाके दिखाने असीं बेरियां। ते तुसी वीडियो देखते रहो, तो पेंडू व्लॉग नू लाइक तो शेयर करते रहा करो अगे दी अगे अपने दोस्तां नाल, ताकि साडे नाल होर भी दोस्त जुड़ सकन, सानू तुहाडे नाल उन्हां दा प्यार भी मिल सके। तो दुआवां करते रहा करो, याद करते रहा करो। हुण तुहानूं असीं जाके दिखाने बेरियां। बेरियां दिखान जा रहे थे तुहानूं बेरियां तो पहले हुण तुहानूं दिखाने असीं बैंगन लगे हुए। बैंगन उर्दू च ते पंजाबी च इहनूं कहंदे आ बताऊं, इंग्लिश च मेरे ख्याल नाल इहनूं ब्रिंजल कहंदे आ। हुण तुसीं मैनूं दस दिओ की कहंदे आ, क्योंकि मैं पेंडू हाँ, तुसीं शहरी आ, तुसीं मैनूं दसना। यह हैगा जी बताऊं, यानी बैंगना का पौधा। यह लग्या होया बताऊं उपर, यह देखो जी, माशाअल्लाह। यह देख सकते हैं तुसीं, यह लग्या होया फुल। ये भी इंशाल्लाह अगे जाके बैंगन लगेगा। यह फिलहाल एक ही लग्या होया, एक छोटा जिहा इधर भी लग्या। यह है जी, तुसीं चेक कर लो इसका पत्ता बैंगना का, माशाअल्लाह। चलो जी, हुण असीं एक दो आ पौधे अगे भी लगे हुए, उन्होंने फुल भी लगे हुए। ये भी है बताऊआं दे बूटे। असीं पंजाबियां ते साडे कोल फिर पंजाबी बोल हुंदी सही। यह लगे हुए जी सारे बताऊआं दे बूटे। तो हुण असीं कोशिश कर रहे हैं कि तुहानूं बेरियां दिखाईए। उस तो पहले सानूं ये नज़र आ गए सी, फिर असीं क्या चलो ये भी दिखा ही जाने जी। असीं पहुँच आए हैं बेरी ते। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह किन्ने खूबसूरत लाल रंग के बेर लगे हुए आ। असीं भी इत्थे अपने इलाके च पहली दफ़ा ही देख रहे हैं। सुनिया कि इन्हां दे विच ना गुठली भी नहीं है, यानी गिटक भी नहीं है। तो असीं हुण तुहानूं तोड़ के एक दो चैक करवाने इस तो पहला कि चाचा बेरी वाला आ के सानूं कुटे। चलो जी ज़ाहद भाई तोड़ो। तो हुण असीं देखते हैं कि तजर्बा करते हैं गल सच्ची है कि नहीं, क्योंकि ये बेरी साडे इलाके च भी एक ही है। तो इनू पहली दफ़ा फल लग्या। माशाअल्लाह तुसीं देख सकते हैं कि बेर बाकी जिहड़े भी हुंदे ओह हुंदे हरे रंग के, ये है लाल रंग के। तो हुण असीं चैक करते हैं जी गुठली है किदां दी है। देखो जी, मैं बेर तोड़ तो लिया, वाकई गल सच्ची है जी, ये गिटक नहीं है, हल्के जे दो बी आ, तुसीं देख सकते हैं। यह सिर्फ जी ये बी, ये गिटक नहीं है। तो माशाअल्लाह ज़ायका भी इन्हां दा बहुत अच्छा वा। हुण तुहानूं बेरी का एक दफ़ा चारों तरफ नज़ारा करवाते हैं, तो फिर तुहानूं दूसरी बेरी दिखा। जी हुण असीं तुहानूं दिखाने बेर की एक दूसरी किस्म, जिहड़ी हैगी आम, जिन्हों असीं पंजाबी च कहीदा देसी बेरी। तो उहदे ते लगे हुए आ, तुसीं देखिया होना कि वो वाले बेर सीगे वड्डे वड्डे, ते यह हैगे आ बिल्कुल छोटे छोटे बेर। तो फिलहाल है भी कच्चे आ, तोड़ के चेक कर दे यह तुसीं देखदे आ। ते तुहानूं असीं वो भी फर्क दिखाने आ, तोड़ के इहदे चों चेक कराने कि इहदे विच हुंदी है गिटक।
ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੁਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਗਿਟਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਟਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਬੇਰ ਵੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੇਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗਿਟਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਟਲੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਗਿਟਕ। ਗਿਟਕ ਤੇ ਮਾਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਗੁਟਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁੱਦਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗੁੱਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਗਿਟਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਟਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੱਟੇ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ। ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲ ਘੋਟੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਬੇਰ ਖੱਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਈਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਦੂ ਬੇਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਰੀ, ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰਬੇਲ। ਅਮਰਬੇਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੋੜ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਦੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਚੂਸ ਲੈਣੀ। ਚੂਸ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਕੜ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਬੇਲ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਮਰਬੇਲ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰਬੇਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੁੱਛੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰਬੇਲ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ, ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਮਰਬੇਲ ਨੇ ਬੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੀਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਬੇਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਸੀ ਬੇਰ। ਦੇਸੀ ਬੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਲਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਪੇਂਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਹੁਣ ਬੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਲ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਟ ਇਹ ਕਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਲ ਬੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪੇਂਦ। ਤੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੇਰ ਵਿਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਂਦੂ ਬੇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਂਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਸੀ ਬੇਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਰੀ ਆ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਬੇਰ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਕੱਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੇਰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਟਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਟਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੁਟਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਦੂ ਬੇਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਹਿਜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਹਿਜੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੇਂਡੂ ਵਲੌਗ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।